ما المراد نصف. يلا بسرعة بسرعة يا عترة، أين عترة؟ نعم أستاذ. ما المراد بالتصغير؟ أستاذ هناك. يلا بسرعة بسرعة. أستاذ. ما المراد بالتصغير؟ أستاذ هناك. يلا بسرعة. ما المراد بالتصغير؟ يا عترة يا عترة، ما نعم المراد أستاذ. بالتصغير؟ التصوير في اللغة هو أي جعله صغيرا أو هقه وأذله. مرة ثانية. أي جعله صغيرا أو هقه وأذله في اللغة. واصطلاح وتغيير يطرأ على هيئة الاسم وبنيته عن طريق ضم أو له وفتح ثانية وزيادة ياء ساكنة بعد حرف ثاني نحو قمر وقميرة. قمر وقمير. اوكي. إذا التصغير موضوعنا اليوم هو التصغير. ماذا سندرس؟ ندرس التصغير من حيث حده، وكذلك أوزانه، وكذلك وظائف التصغير أو أغراض التصغير، وكذلك كيف تصغر الأسماء. هذا هو محور درسنا اليوم، بمعنى بعد انتهائكم من هذا الدرس أو من هذه المحاضرة تستطيع أن تبين للآخرين ما المراد بالتصغير في الصرف العربي لغة واصطلاحا، كيف، وكذلك لماذا يصغر العرب الأسماء العربية، الأسماء، أو لأي غرض أو لأي وظيفة اللغة العربية فيها التصغير، تصغير الأسماء. ثم سنتطرق إلى كيفية تصغير الأسماء بأنواعها المختلفة لكل وزن من أوزان التصغير، بدءا من فعيل ثم فعيعيل ثم فعيعيل. وأعتقد أن كلكم كذلك قد حفظتم أو قد حفظتم الأبيات أو أبيات ألفية ابن مالك في هذا الموضوع، وبعضكم قد أجابوا عن هذا السؤال في اختبار الشفهي في الأسبوع الأول. والبيت أو والأبيات المتعلقة بهذا الموضوع تبدأ بماذا؟ فعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو كزي في كذا، فعيل مع فعيل. Tak ada seorang pun yang betul kan? Semua orang salah. Fu'ailun ma'a fu'ailin. Okey, dan kata tu salah. Dalam nota yang kamu dapat tu salah. Patutnya apa? Fu'ailin. Fu'ailun ma'a fu'ailin. 5 faqa ja'ali dirhamin dirahima wa ma bihi limuntahal jam'i wusil bihi ila amsilati tasghiri sil. إلى آخره. هذا هو أبيات ألفية ابن مالك التي تتحدث عن هذا الموضوع وهو التصغير. إذن التصغير في اللغة، يعني لغة بمعنى ما المعنى المعجمي لكلمة التصغير، فهو من كلمة
ماذا صغر من كلمة صغر. أوكي صغر صغير. إذا قلنا صغر يصغر بمعنى جعلنا الشيء صغيرا. التصغير بمعنى تقليل في اللغة. أوكي التصغير بمعنى التقليل. ولذلك من بين أغراض التصغير في اللغة العربية أو من بين وظائف التصغير في اللغة العربية التقليل. أوكي بأنواعه المختلفة كما سنراه أو كما نراه بعد قليل. فالتصغير في اللغة بمعنى التقليل أو التحقير أو التذليل. أوكي. أما في الاصطلاح بمعنى ماذا؟ في اصطلاح علم الصرف بمعنى مفهوم التصغير كما وضعه علماء الصرف. مفهوم التصغير كما اتفق عليه علماء الصرف. ما معنى عندهم؟ معنى التصغير عندهم تغيير يطرأ على هيئة الاسم وبنيته. اوكي تغيير يطرأ على هيئة الاسم وبنية الاسم وبنيته عن طريق بمعنى كيف؟ عن طريق ضم أوله وفتح ثانيه. عن طريق ضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة بعد الحرف الثاني. فلنأخذ مثالا على ذلك اسم قمر. قمر إذا أردنا أن نصغر هذا الاسم لغرض ما كما سنأتي إليها هذه الأغراض. قمر نصغره على وزن فعيل. قمر قمير. قمير. درهم دريهم. انظر ماذا الحدث هنا؟ أصله قمر. قمر بعد التصغير ماذا حدث؟ قاف تحولت. تحولت فتحة القاف إلى الضم. ولذلك عن طريق الضم أوله ضم الحرف الأول ثم ماذا حدث؟ وفتح ثانيه قمر قمير. ثم زيادة ياء ساكنة بعد الحرف الثاني. انظر الياء ساكنة وتسمى هذه الياء ياء التصغير. إذن ياء التصغير ياء ساكنة. أما النسبة ياء مشددة. ياء النسبة ياء مشددة. أما ياء التصغير فهي ياء ساكنة كما ترونه في هذا المثال. كنديل مثلا كنديل يصغر كنيدل. كنيدل على وزن فعيل أو كنيديل على وزن فعيل. هذا هو التصغير. هذا هو بنية أسماء المصغرة. الآن نرى أو سنرى لماذا العرب يصغرون الأسماء. لماذا العرب يصغرون الأسماء في حديثهم أو في كلامهم؟ لأي غرض؟ هناك أو للتصغير أغراض أما هنا فوائد. للتصغير للتصغير ماذا؟ أغراض أو فوائد. هل تلاحظون الشاشة؟ هل تلاحظون؟ نعم. أوكي. للتصغير فوائد أو للتصغير وظائف. Function dia apa? Selain kita belajar wazan,
Tadi tu dari segi bentuk dia. Persoalannya apa function dalam bahasa? Tasghir ini digunakan untuk apa? Function dia, fungsi dia untuk apa? Dalam penggunaan dalam bahasa Arab. Awalan tasghir ma yajuzu an yutawahham annahu kabir. Tasghir ma yajuzu atau ma yumkin an yutawahham annahu kabir. Misal kalimah jabal. Jabalun. Okey, natasawwar atau na'takid atau nadhunnu anna jabal 'adatan huwa kabir. Jabal kabir, kabirul hajam, ini hajam kabir, saiz besar, jabal. Walakin idza aradna an nuzil, kalau kita nak membuang sangkaan tersebut, bila kita katakan Jubail, ini bukan bukit yang besar lah, bukit kecil. Tasghir huna bimana tasghirul hajam. Okey, ثانيا tasghir ma yajuzu an yutawahhama annahu kathir. Okey, awalan tasghirul kabir bermakna tasghirul hajam. Thaniyan tasghirul kathir bermakna taklil. Taklil. Misal kalimah misal qaulina fi kalimat darahim. Darahim. Misalnya ladayya durayhiman. Ladayha durayhiman. Bermakna ladayya darahim qalilah. Okey, ladayya darahim qalilah. Idza qulna ladayya atau ladayna durayhiman, bimana huna litaklil, taklilul adad. Salisan takrib ma yajuzu an yutawahham annahu ba'id min haitsu zaman, bimana huna at-tasghir li ay gharad litakrib az-zaman. Misal kalimah ba'da. Okey, مثلا جاءني صديقي أو جاءني جاري. Ja'ani jari al-yawm ba'da zuhri. Okey, jiran aku telah jumpa dengan aku, datang kepada aku selepas zuhur. Tetapi walakin idza aradna an naqul atau idza aradna an nukhbir al-mutakallim, kalau kita nak bagi tahu kepada mutalaki, pada orang yang kita bercakap tersebut, mengatakan bahawa perjumpaan itu sejurus selepas zuhur. Takrib zamani. Fa'akul madza? Ja'a jari atau ja'ani jari, ja'ani jari bu'aida zuhri. Maknanya sejurus selepas zuhur tadi, baru je lepas zuhur tadi, baru sekejap je tadi. Okey. Begitu dengan qabla. Qabla, contohnya istama'na qubaila lahadhat ila madha ila ma yatayassaru aw min. Okey, qad istama'na qabla qalil aw qubaila lahadhat ila tilawati al-Quran al-Karim alladhi talahu asy-syaikh kadza wa kadza. Baru sebentar tadi kita baru sebentar tadi kita mendengar bacaan sekian. Ini qubaila. Mana huna madza? Bukan taklil ataupun tasghir itu, tapi takribuz zaman. Di mana takrib zaman itu? Undur ila kalimah. Tengoklah word yang digunakan. Ba'da. Ba'da dengan qabla ni apa? Zarf. Zarf zaman atau makan. Contohnya. Dan tengok kepada apa yang diidhafahkan. Kalau contohnya ba'da az-zuhur. Tapi kalau kata ba'da dukan atau ba'da hadzal mabna, ada qabla hadhihi syajarah, itu jadi takrib makani yang sebagaimana kita akan tengok tadi, ataupun kama narah fi nuqtah rabi'ah. Takrib ma yajuzu an yatawahhamu annahu ba'idun min haitsul makan. As-saqafu fuwaiqana. As-saqafu fuwaiqana bermakna as-saqaf, bumbung itu berada di atas sikit je dengan kepala kita, sangat-sangat rendah bumbung tu. Kalau fauqana mungkin barangkali jarak di antara kepala dengan bumbung itu jauh, agak jauh, tapi bila you bagi tahu fuwaiqana, bermakna al-masafah bainaka wa baina as-saqaf masafah saghirah, bermakna law qulna as-saqaf fuwaiqana. Okey, at-tayr, contoh at-tayru fuwaiqana,
mungkin nampak burung tu berlalu atas kepala kita dengan jarak yang begitu dekat. Sedangkan kita berkata at-tayru yatiru fuwaiqana. Ataupun contohnya rumah saya dekat dengan KLA contohnya kan. Al-yawm, tak apa nak al-yawm ni. Kulla yawm, okey. Yatiru aw at-ta'ira aw tamurru at-ta'ira fuwaiqa manzili. Dia berterbang memang terlalu hampir dengan fuwaiqa manzili, fuwaiqa saqaf, hampir dengan bumbung rumah, bingit contohnya kan. Okey, jadinya hadza huwa at-taqlil li ay gharad at-taqrib al-makani wa laysa li tasghir, bukan nak memperkecilkan, bukan nak menunjukkan dia bilangan sikit, bukan nak menunjukkan saiz dia kecil, tak, dari segi jarak. So tadi dari segi tempat pun ada, jarak pun ada, masa pun ada, saiz pun ada, bilangan pun ada. So semua bedal tasghir. Okey. Khamisan, taqlil jism syai' wa zati. Menunjukkan apa? Kecilnya saiz jisim seseorang ataupun badan ataupun sesuatu tersebut. Dia punya saiz. Okey. Sesuatu tersebut. Contohnya perkataan waladun. Walad. Idza aradna an naqula idza aradna an nukhbir al-mutalaqi anna hadha al-walad jismuhu saghir, dunia badan mungkin kecil ataupun dia tidak membesar dengan baik contohnya kan. So kita katakan hadzal walad ataupun hadza wulaid ataupun nazartu ataupun kita katakan iltaqaitu wulaidan ala syari', kita telah berjumpa seorang kanak-kanak kecil saiz badan dia. Okey, so itu antara min aqrad atau min wazaif at-tasghir. Sadisan. Okey. Kalau kita lihat tadi, tasghir dari segi bahasa apa? Memperkecilkan. Memperkecilkan, sama ada memperkecilkan ataupun mengkecilkan saiz ataupun mengecilkan bilangan. Tasghirul hajam atau tasghirul jisim atau takribul makan atau takribul zaman. Huna tasghir bermakna at-ta'zim. Seolah-olah dia macam itu kontradik ataupun tidak, macam mana dia macam bertentangan dengan tasghir itu, sama ada memperkecilkan ataupun merendahkan, tapi ini ta'zim, memperagung pun boleh berlaku. Okey, bagaimana qaul yang Arabi ra'aitu mulaikan tahabuhul muluk. Kadzalika ka qaul Lubayd bin Rabi'ah wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwayhiyatun tasfarru minha al-anamil. Aina syahid duwayhiyah. Unzur duwayhiyah ala wazan fu'ailah. Fu'ailah. Ma mana duwayhiyah? Bimana dahiyah azimah. Bimana huna li ta'zim wa laysa li tahqir wala li tadlil. Untuk memperagungkan. Okey. Fawaiq jubailin syahikir ra'si lam takun litabluwahu hatta takilla wa tu'mila. Faqad qala Jubail thumma wasafahu biqawlihi syahikir ra's wa huwa al-'ali lidalalati 'ala ta'zimi wa tafkhim sya'n. So, untuk memperagungkan ataupun okey. Unzur ila wa kadzalika najid at-tasghir li gharat ta'zim fi qawli Amirul Mu'minin Umar bin Khattab fi lima wasafahu fi Abdullah bin Mas'ud. Bila Umar bin Khattab, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, dia mendescribe siapa itu Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kunayfun muli'a ilman. Unzur aina syahid kunayf. Kunayf tasghir lil kalimah kanafun wa huwa wi'a'un tawilun yad'u fihi tajil mata'ahu aw yad'u fihi ar-ra'i maqassahu wa hajatihi wa tadullu al-ibaratu 'ala ta'zim li'ilmi Ibn Mas'ud wa shiddati al-'ajab bih. Okey.
So dia nak menunjukkan bahawa ataupun nak menunjukkan apa ni, apa dia punya ta'zim Amirul Mukminin terhadap keilmuan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud dengan mengambil perkataan kanafun itu, maksudnya satu bejana ataupun bekas yang panjang yang diletakkan, itu makna bahasanya, makna asalnya lah, makna satu bekas yang panjang yang boleh diletakkan dalamnya pelbagai barang-barang lah, okey, ataupun barang keperluan, untuk menunjukkan apa, bila kata kunaifun maknanya seorang yang mempunyai keilmuan yang sangat dahsyat. So kat situ litazim bukan litaklil. Okey, kunaifun muli'a ilman. So, macam mana nak tahu ta'zim ke taklil? Okey, kita akan melihat kedudukannya dalam ayat. Okey, kedudukan ayat. Maknanya bila ulama usaraf حين وضع علماء الصرف وظائف هذه الوظائف أو هذه الأغراض، بمعنى هذه الأغراض أو هذه الوظائف للتصغير استنبطت أو استخرجت من السياق atau tahaddadat an tariq siyaq atau min khilal siyaq. Ini penentuan apakah function tasghir itu yang sebagaimana disebut taklil zamani, taklil makani, taklil hajam, taklil jisim, itu based on apa? Based on apa? Kedudukan dalam ayat yang mana ulama jumpa. So barangkali daripada itu, okey, ataupun kebarangkalian kedudukan perkataan-perkataan yang ditasghirkan itu dalam ayat-ayat yang terdapat dalam bahasa Arab sebagaimana ulama kumpul, jadi dia boleh kategorikan sebagai antaranya at-ta'zim. Contohnya kunaifun muli'a ilman. So macam mana nak membuktikan ayat kunaifun itu menunjukkan bahawa untuk memperagungkan ataupun keterujaan ataupun dia nak memuji Amirul Mukminin Umar bin Khattab, nak memuji keilmuan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Tengoklah muli'a ilman, satu bekas kunaif mulia dipenuhi dengan ilmu, maknanya nak memperagungkan. Okey, so kat situ kita boleh katakan litazim. Jadinya penentuan makna tersebut ataupun penentuan fungsi tahdid wazaif atau tahdid faidah tasghir la yumkin an yakuna bima'zalin an siyaq. Tak boleh ataupun tak mungkin kita menentukan makna ataupun fungsi tasghir itu selepas ataupun dengan menanggalkan perkataan itu daripada ayatnya. Tak boleh kita ambil sebiji word ni memang dia tasghir, ambil word, tak boleh gitu. Sebab kebarangkalian ada 5 ataupun 6 tadi, dulu ayat mana? Bagi ayat penuh dulu. So kebarangkalian yang mungkin baru kita boleh tag, okey, ni takrib zamani. Macam mana dia boleh kata takrib zamani? Tengoklah dia ghafah kepada zaman ke ataupun makan. Oh, patutlah. Lizalik aku ada litahdid atau lima'rifati wazaif at-tasghir la yumkin an takuna bima'zalin atau bimunfaridin atau an takuna ba'idan an siyaq. La yumkin an na'zil as-siyaq an هذه الكلمات المصغرة أو الأسماء المصغرة لتحديد وظائفها. واضح؟ Okey, sabian. At-tasghir aidan lidalalah atau min wazaif at-tasghir, di antara function tasghir dalam bahasa Arab untuk menunjukkan asy-syafaqah wat talattuf. Apa makna syafaqah wat talattuf? Apa makna syafaqah wat talattuf? Anis, apa maksud syafaqah wat talattuf? Kalau Melayunya. Kalau talattuf tu lembut kan? Apa? Lembut. Untuk memanja kot. Entah. Mana syafaqah? Penyayang. Simpati. Penyayang. Nanti, Penyayang dan ya. lembut. Kalau kita buat Simpati, belas kasihan. Syafaqah.
Bila Luqman berbicara dengan Suara yang adakah dia simpati? Kerja sayang. penuh belas kasih. Penuh Sayang. kalau itu Penyayang. Melayunya ada penyayang ataupun kasih, adanya elemen kasih sayang ataupun kasihan, okey, ataupun mana perhubungan di antara orang mukhatab dengan mutalaki, perhubungan di antara penutur ataupun speaker dengan receiver ataupun responden tersebut, perhubungannya rapat. Perhubungan rapat ataupun menunjukkan bahawa dia simpati ataupun sayang. Ya bunai. Ya bunaya. Kita akan tengok macam mana bunaya tu tazkirnya fu'ailun, contohnya fu'ailun. Okey, macam mana jadi bunai. Okey, wa zalika min asal yushfaqu alaihi wa yatalattafu bihim wa tasghir kinaki. Wa tasghiruna kinayatun an izzatil musaghar ala man udifu ilaihi. Untuk melambangkan bahawa kata nama ataupun individu yang ditazkir tersebut mempunyai kedudukan yang baik ataupun kedudukan yang tinggi kepada penuturnya. Aziz. Mana Aziz? Akhi al-Aziz ataupun sodiki al-Aziz. Kekasihku yang sangat apa Melayu kalau Melayu Aziz ni Izzah. Pada maknanya hubungan ni mulia, sangat diambil berat ataupun inilah. Okey, syafaqah wal talatuf wa kadzalika at-tasghir yadullu ala izharil wuddi wa tahabbub. Untuk apa mana wuddi, mana wuddi, al-wadud, mana wadud, Kasih sayang. kasih sayang. Tahabbub, Sama juga. okey. Wadzalika nahu qaulika li sadiqika ya sudayyiki la ya sudayyiki. Untuk kita nak menunjukkan kasih sayang kepada kawan kita, contohnya al-wad wa tahabbub, so menggunakan atau wazan tasghir juga untuk menunjukkan perasaan tersebut. So nombor 7 dan nombor 8 itu melibatkan elemen feeling, perasaan. Okey, 7 dengan 8 itu melibatkan perasaan. Awatif atau atifah. Okey, 9 yufidu tasghir kadzalika makna al-wasfi mal ikhtisar al-lafzi. Ma mana huna? Misalnya kalimah nuhairun bermakna nahrun saghir. ما معنى هنا 9 هذا؟ ما أضرار التصغير؟ nombor 9 ya, apa? 9. Okey. Min adrar hadha wa tasghir yang paling kata inilah basic asas. Okey, dia kata nombor 9 ni adalah atau bahasa mudahnya untuk menjimatkan penggunaan bahasa. Daripada you sebut dua perkataan jadikan satu untuk tazkir. Nuhair bermakna nahrun saghir. Numairun contohnya namirun saghir. Waladun ulaid, mana waladun saghir. Okey? Itu maksudnya untuk apa al-iktisar dulu yang sebut sini al-wasfu. Al-wasfu mana ada sifat yang dihazafkan. Nahrun saghir, saghir dihazafkan kan untuk menjimatkan penggunaan bahasa ma'al ikhtisar al-lafzi. Okey, daripada nahrun saghir pihak sebut nuhairun saja. Jadinya bila kata nuhairun itu ataupun kulaimun ataupun fu'ailun contohnya atau fu'ailun untuk menunjukkan nombor 9 tadi, kamu akan jumpa dalam topik nahwu dalam bab marfu'at, dalam bab mata yajuzul ibtida' bin nakirah. Kan dalam bab mubtada tu asalnya mesti jadi ma'rifah kan. Kemudian kamu akan diberitahu bila mana mubtada itu
boleh dimulakan dengan kata nama yang nakirah. Antaranya apabila kata nama tersebut ditasghirkan. Kenapa boleh pula? Sebab untuk menjimatkan bahasa. Kenapa? Apa kata menjimatkan bahasa? Maksudnya menjimatkan bahasa yang digunakan. Maksudnya kat situ ada yang diazahkan. Apa yang diazahkan? Iaitu kata sifat. Bila kata sifat, dia mukhassas walaupun dia nakirah. Nakirah ni kan berbentuk umum. Tetapi apabila ditasghirkan, ada adjektif ataupun kata sifat yang dihazafkan, maksudnya kat situ dalam word itu ada mempunyai kata sifat yang dihazafkan, maknanya dia spesifik. Bila spesifik boleh menjadi mubtada. Kat situlah yang menjustifikasikan bagaimana mubtada itu boleh menjadi nakirah ketika mana isim tadi ditasghirkan yang kamu dah belajar dalam bab mubtada. Betul tak? Kita tak belajar? Okey. Kat sana kamu belajar tasghir, kat sini kamu belajar tasghir. Nahwu ada tak kat sini? Ada. Kat sana ada saraf tak? Ada. Macam mana kamu boleh pisahkan? Memang tak boleh pisahkan. Memang tak boleh pisahkan. Bila kamu kuasai nahwu, memang kena kuasai saraf. Dia tak ada aku nahwu hebat tapi saraf lemah. Pelik. Bahayalah contohnya contoh seorang doktor. Aku mahir dalam ni tapi tak tahu. Macam mana kau bentukkan buat orang? Contohlah lebih kurang macam tu. Ini sekadar selingan. Okey, so pastikan kalau kamu pastikan ada banyak bab nahwu itu ataupun bab saraf itu ada kaitan dengan nahwu. Okey. Hal ladaikum ay istifsar atau soal li ghayat al-an ataupun لحد الآن هل هناك سؤال أو استفسار فيما يخص مفهوم التصغير وأغراض التصغير ataupun وظائف التصغير؟ soalan? اوكي الان ننتقل الى اوزان التصغير. اوكي كما تعلمون اوزان التصغير ثلاثه، وهذه الاوزان بناء على نوع الاسم، اما يكون اسم ثلاثيا او رباعيا او خماسيا. اولا فعيل لتصغير الاسم الثلاثي مجرد مثل الكلمه قلم بمعنى حروفه الثلاثة أصلية قاف لام ميم، ولذلك إنما يصغر هذا الاسم فهو يصغر على وزن فعيل، فنأتي بكلمة كليم. جبل جبيل، بدر بدير. هذا الوزن الأول. الوزن الثاني فعيل، هذه الصيغة أو هذا الوزن خاص بتصغير الاسم الرباعي مجرد. انظر الاسم رباعي المجرد، مثل كلمة جعفر. كلمة جعفر يصغر على وزن فعيل فيشبه كلمة جعيفر. مبرد مبيرد، درهم دريهم. اوكي. الوزن الثالث أو صيغة الثالثة فعيل، وهذه صيغة خاصة بتصغير الاسم الخماسي ورابعه حرف علة. مثل كلمة عصفور، burung. مصيف، اوكي. عصفور يصغر على وزن فعيل. kenapa فعيل؟ لأنه اسم خماسي، اوكي، خماسي. وحرفه الرابع حرف علة، الواو هنا. أين حرف الرابع؟ الواو. والواو هنا اوكي بما انه حرف علة فيجب ان يصغر على وزن فعيل. مثلا مصيفر، اوكي. مصيفير، سلطان، سليطين، قنديل، قنيديل. اوكي. انظر الى هذه الفقرة. الاوزان الثلاثة السابقة فعيل، فعيل. هذه الأوزان
اصطلاحية. بمعنى ماذا؟ اصطلاحية بمعنى هذا الوزن أوزان التصغير، بمعنى اصطلاحية التصغير. فهنا ماذا؟ خاصة بباب التصغير دون غيره. Okey, والدليل على ذلك كلمة أحمد. أحمد تصغيرها أحيمد. أحيمد. Kalau kita nak tasgirkan Ahmad, kita boleh tasgirkan Uhaimid. Okey, Uhaimid. Fu'aidun. ووزن التصغير فعيل. اوكي ووزن انظر ووزنها في الميزان الصرفي العام أفيعل لأن أصولها حا ميم دال. اوكي واضح؟ بمعنى هناك نوعان من الميزان، الميزان الصرفي العام، وهذا الميزان الصرفي العام كما درستم ينبني على أصول الحروف. اوكي الفاء مقابل الفاء، يعني حرف الأول الأصلي، حرف الأصل الأول يقابل الفاء. اوكي والعين تقابل حرف الثاني الأصلي، الحرف الثاني الأصلي، واللام الكلمة تقابل الحرف الثالث الأصلي. هذا هو الميزان الصرفي العام. إذن أحيمد على وزن أفيعل للميزان الصرفي العام. أما للميزان الوزن التصغيري، الميزان التصغيري ماذا؟ فعيل. واضح الفرق بين الوزن التصغيري والميزان الصرفي العام. اوكي هل هناك سؤال؟ Ustaz, contohlah kan kalau untuk Uhaimi ni kan, contoh kalau ada orang tanya dia ni wazan apa, so kita nak datangkan wazan yang am ke atau wazan untuk tasghir. tanya lagi. هل تريد أو بمعنى هل تقصد بالميزان الصرفي العام أو بالميزانه التصغيري؟ واضح؟ اوكي هناك سؤال آخر. لا يوجد. إذن أوزان التصغير ثلاثة: فعيل فعيل فعيل. itu أوزان. اوكي هل كل الأسماء يمكن أن تصغر؟ Adakah semua kata nama yang ada dalam bahasa Arab boleh kita tasghirkan? Hal yumkin? لا. هل يمكن أن تصغر الأفعال؟ هل يمكن أن تصغر الأفعال؟ Boleh tak kita tasghirkan fi'il? لا. لا. Kenapa? Boleh tak kita tasghirkan huruf? لا. لا. Kenapa? So kata nama ataupun al-af'al wal huruf la tusaghar. Begitu juga af'al dengan huruf tidak ditasniahkan, tidak dijamakkan. Begitu juga al-af'al dan huruf tidak ditasghirkan. Begitu juga dengan nisbah. Al-af'al tidak dinisbahkan, huruf juga tidak. Huruf boleh kadang-kadang. Okey. إذن مشروط الأسماء التي يمكن أن تصغر. أولا يجب أن يكون هذا الاسم معرب. يجب أن يكون هذا الاسم اسم معرب bukan اسم مبني. Okey, macam هو كيف يصغر؟ Okey, لا يمكن أن يصغر هو مثلا. أولا يجب أن يكون معربا. الاسم معرب. اوكي وقالوا الا في بعض الحالات للاسماء الموصوله خاصه مثل الذي التي لماذا؟ لان ورد عن العرب تصغير هذه الضمائر او عفوا هذه الاسماء الموصوله.
Okay, لكن القاعدة العامة تقول ماذا؟ القاعدة العامة في هذا الموضوع تقول إن الاسم يمكن الذي يمكن أن يصغر يجب أن يكون ماذا؟ معربا وليس مبنيا. Okay. انظر وكذلك اسم إشارة ملحق بالمثنى. Okay. ثانيا أن يكون الاسم كذلك خاليا من صيغ التصغير في لفظه، والمقصود بذلك أن هناك أسماء وردت مصغرة في أصل الوضيع اللغوي لذلك يجوز تصغيرها كأسماء بعض الشعراء قميت وسويد ودريد. So apabila kata nama tersebut memang sudah pada asalnya atau wazan min auzan tasghir, pada ketika itu tidak boleh ditasghirkan lagi. Okey. ثالثا أن يكون المعنى الاسم أن يكون معنى الاسم المراد تسغيره قابلا لذلك. Maknanya kata nama tersebut mempunyai makna yang boleh ditasghirkan. Maksudnya apa? Makna itu dia tally ataupun boleh masuk dengan makna-makna ataupun fungsi-fungsi yang kita bincangkan di awal tadi, ada 9 ke 8 itu kan. Kalau dia kontradik, no, tak boleh. Ini kontradik dengan fungsi makna bagi tasghir itu sendiri. Contoh yang bagi contoh kat sini, dia kata awalan la yajuzu tasghirul asma'al mu'azzamah syar'an. Boleh tak kita tasghirkan kata nama-nama Allah? Kenapa? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Al-Muhaimin gitu. Sebab tak menyukai makhluk. Ya. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? At-tanaqud min haitsul ma'na. Okey, makna dari segi makna syarak dia. Okey, makna perkataan katakan nama-nama Allah itu segi syaraknya telah diagungkan. Bagaimana you memperkecilkan nama yang diagungkan? Okey. So pada keadaan itu dikata tidak boleh ditasghirkan dia. Begitu juga dengan nama-nama nabi dan juga nama-nama malaikat. Yang ni dari aspek apa? Kayu ukur dari segi agama lah. Kayu ukur agama digunakan pakai dalam ilmu sharaf. Kalau lari dari luar agama boleh tak ditasghirkan? Boleh tak? Tanpa melihat faktor agama, boleh tak? Boleh. 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 Lepas tu dalam pengkajian ilmu nahwu yang ni kita masih boleh terima lagi. Kadang-kadang perbincangan apa yang ulama bincangkan dalam konteks bahasa, dia masukkan juga konteks agama. Bukan bermaksud dia tak boleh itu tak boleh dari segi akidah ataupun akhlak, tetapi dia tidak membincangkan dari aspek bahasa. Dalil agama digunakan untuk menerangkan bahasa. Okey, ada beberapa part yang boleh, ada beberapa part yang tidak boleh. Maksud tidak boleh itu dia tak boleh jelaskan kepada sekolah linguistik ah. Boleh diterangkan kepada orang Islam dari segi keagamaan tersebut, tapi dari segi disiplin linguistik itu tidak menjawab. Ini contoh yang boleh. Ada beberapa contoh tempat yang tidak boleh. Maksud tak boleh untuk menjawab persoalan linguistiknya, tetapi dia mengketengahkan dari aspek agama. Okey, agama dijadikan hujah dalam bidang linguistik. Okey, sepatutnya linguistik perlu dijawab dengan hujah linguistik. Begitu juga dalam bidang perubatan kan, contohnya kan. Perlu kepada pengkajian dari aspek, contohnya kalau vaksin, contohnya perlu kepada dapatan daripada dalam bidang perubatan itu sendiri.
Okey, yang agamanya pun dari segi hukum faktual saja pun bergantung kepada ni fakta perubatan. So begitu juga dalam bidang linguistik. Contohnya Ustaz, sikit je Ustaz bagi contoh. Mungkin kamu akan belajar fiqhul lughah dulu. Kamu cuba lihat nanti bagaimana ulama menggunakan hujah untuk menyatakan isu asal bahasa ni siapa muncul daripada mana. Allah yang ilhamkan kepada Nabi Adam ke? Adakah itu menjadikan hujah asal wujudnya bahasa? Yang tu kamu boleh tengok dari melalui subjek antara topik-topik yang kebiasaannya dibincangkan dalam fiqh lughah. Kalau tenaga pengajar itu boleh ada keupayaan untuk membincangkan secara linguistik lah. Tapi kalau sekadar membentangkan ilmu, masuk membentang ilmu, dia contohnya baca, contohnya saya buat contohnya ni, baca, lepas tu menjelaskan kenapa perempuan, dia tidak ada kritikan, kamu tak belajar lah. Tapi kalau ada kritikan, dia tahu menilai. Maksudnya apa? Kamu akan lihat bagaimana ulama menggunakan elemen bahasa, elemen keagamaan tauhid itu dalam menghujahkan isu bahasa. Bukan isu tentang akidah, isu bahasa, tapi hujahnya isu agama. Boleh tak? Contohnya isu masakan, tapi hujah agama kita gunakan untuk mengatakan makanan nasi ni dia tak sedap. Ataupun sedap tak sedap itu menggunakan hujah agama. Boleh tak? Tak boleh. Aja macam tu. Itu kalau kamu berfikir aras tinggi lah. Okey? Kalau kita berfikir aras tinggi, sepatutnya ke arah itu pelajar universiti. Ke arah itu. Lepas tu bila Ustaz mengajar, Ustaz akan ke arah itu sedikit, walaupun itu bukan dituntut ataupun diwajibkan di peringkat kamu lah, tapi sepatutnya ke arah itu kamu menuju. Itu antara beberapa perbincangan yang kamu akan lihat nantilah, bergantung kepada awal pahal pun juga bergantung kepada tenaga pengajar. Tak semua membawakan itu semua. Okey. Sanian, la yajuz tasghir asma' syuhur. Asma' syuhur, nama bulan. Masuk akal tak syaratnya? Nama bulan Februari, boleh tak tasghirkannya? Dari segi makna-makna yang kita belajar, maksud Ustaz, masuk akal tak syarat itu diletakkan? Februari, Januari. Dari segi 9 makna tu, boleh tak dia punya makna tasghir makan ataupun takrim zamani? Boleh tak? Boleh masuk tak? Maksud Ustaz, boleh tak kebarkan boleh membawa maksud tersebut? Pada asalnya, boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh tak? Boleh. Mana boleh? Ada tak Februari yang kurang daripada 28 ataupun 29? Boleh jadi tak? Tak boleh. Mana you tak faham lagi? Mana kamu tak faham lagi? Sekarang ni, okey je tasghir tu, macam takrib zamani dengan makani itu, dia punya masafah contohnya, ghair muhaddad. Di atas, memang atas kepala kamu. Tapi jaraknya berapa meter tak tahu. Yang penting fauqa ra'si. Hadzal kitab contohnya ataupun al-mirwahah fauqa ra'si. Kipas sekarang ni di atas kepala ustaz. Jarak berapa tak tahu, tapi penting atas kepala ustaz. So bila jarak itu tidak ghair muhaddad, ghair muhaddadah, yumkin an tusaghar. Boleh tasghir. Tapi kalau zaman ataupun kadaran itu memang spesifik, nak tasghir apa kejadah? Jadinya kadang-kadang syarat yang ulama letak, even you tak letak pun tak apa. Memang tak perlu letak pun. Benda itu tak ada. Cuma macam mana kita berfikir. Kalau kita nak berfikir secara kritikal. Nampak tak? Faham tak apa yang Ustaz cuba sampaikan? Faham. Faham. Rabi'an, la yajuzu tasghir kalimat dal 'ala al-umum syumul kull jami' ajma'. Kadhalika la yajuzu tasghir kalimat ba'd allati tadullu 'ala at-taqlil fi asli wad'iha al-lughawi didalil tahsil tasghir. Kadhalika ba'd. Macam mana nak dia bu'aid? Okey, la yajuzu tasghir kalimat ghair wa siwa kadhalika li'anna fi imma ma'na al-mughayarah
التي تدل على أن شيئا ليس هو شيئا آخر. Okey, wala silata lil mughayyar bi hadzal ma'na bit taklif wala taksir. Idzan keyword dia adalah kalau dia membawa kepada at-tanaqud min hayy at-tanaqud fil ma'na, pertentangan dengan makna tasgir yang kita belajar tadi. Kalau dia tanaqud ada contradiction, memang tak boleh ditasgir. Wadah? Walizalik la yajuz. Jadinya syarat-syarat itu bergantung kepada syarat. Okey, antara syarat dari segi mabnawi, ini berkaitan tentang bongkah perkataan itu kena mu'rab. Itu bukan tak ada kaitan dengan makna. Okey, yang nombor 3, okey, 3 ni semuanya berkaitan dengan makna min haythul dilalah. Idza kana dilalah hadhihi al-kalimah tata'arad ma'a dilalah at-tasghir la yajuz an tusaghhar hadhihi al-asma'. Wadah? Okey. La yajuzu tasghirul jam' ad-dal 'ala al-kathrah. Jamak yang menunjukkan kasrah. Dalam jamak itu jamak, contohnya jamak taksir kasrah. Bos kau nak tasghirkan, tak kontradik tak? Berlakunya kontradik. Bila berlakunya kontradik tak boleh ditasghirkan. Itu dia punya rationalnya. Okey, rationalnya. لا يجوز تسجيل المشتقات التي تعمل عمل فعلي كاسم الفاعل لأن هذا التسجيل يجعلها قريبة من الأسماء ويبعدها عن الأفعال التي تعمل عملها. Okey, لا يجوز تسجيل المشتقات التي تعمل عمل الفعل. So jangan sekiranya mushtaq itu digunakan dalam ayat yang dia beramal dengan amalan fi'il, maka pada ketika itu dia tidak boleh ditasghirkan. Kenapa tak boleh ditasghirkan? Sebab bila you tasghirkan bahasa mudahnya, bila kamu ditasghirkan kata yang mustaq yang beramal dengan amalan fi'il tadi, kamu telah menyebabkan dia lemah. Sebab kenapa? Dia menghampiri kata nama berbanding dia menghampiri kata kerja iaitu fi'il mudhari'. Yang ni ada hubungan dengan nahwu. Kamu dah belajar belum yang al-wasf walladhi ya'mal amal al-fi'il? Belajar tak? Belajar. Dah. Dia tak belajar. Belajar tu. Okey. So kena ingat balik. So kat situ ada kaitan. Dia ada segi elemen power tak power. Maksudnya bila kata nama lemah. Menghampiri kata nama bila lemah, dia tak boleh beramal. Kerana itu tidak boleh tasghirkan. Dia hujah sini dia hujah agak berfalsafah sikit, falsafah nahwu sikit. Okey, tasghirul ismi thulathi. Okey, intahayna min madha? Min awzan atau min siyag at-tasghir wa kadzalika syurut at-tasghir. الآن بعد هذا يعني بعد هذا العرض نرى كيف يصغر أو كيف تصغر الأسماء حسب أنواعها. بمعنى كيف يصغر الاسم الثلاثي مثلا، وكيف يصغر الاسم رباعي، وكيف يصغر الاسم ثلاثي، وكذلك كيف هناك الأسماء التي تعامل معاملة الثلاثي. اوكي ada soalan? هل ثمة سؤال؟ Ada soalan? Ustaz. Tafadhal. لا يوجد سؤال؟ هل هناك سؤال؟ لا يوجد؟ لا. اوكي، نسترخ 10 دقائق لصلاة العشاء. بعد ذلك نكمل الموضوعات المتبقية في هذا الموضوع. اوكي؟ lebih kurang dalam في الساعة 9:15. اوكي؟ أو الساعة 9:20 أو
20 دقيقة واضح؟ اوكي نلتقي بعد 10 دقائق من الآن لنصلي العشاء.